महाकाल एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ा रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्ण करना प्रश्नों विशेष सोल्यूशन करવાનો विडियो ने चेनल साथ जोड़ेला रहेजो। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लागे तो लाइक, चेनल सब्सक्राइब, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। तो मित्रों आपणे वधारे चर्चा न करता छेल्ले आपणे भारतना 2 महीनाना प्रश्नों सोल्यूशन करीशुं। तो 26 जून करंट अफेर्स 2025 एक दिवस एटला माटे विडियो लेट अपलोड करवामां आवे छे, कारण के तमे આગળના દિવસના विडियो जुओ पछी अमारो विडियो जुओ કેટલો ડિફરન્ટ અને ફરક તમને જોવા મળે છે તે વિશે તમને માહિતી મળી રહે। તો પ્રશ્ન એ કે હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નાવિક દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 25 જૂન સંવિધાન હત્યા દિવસ મનાવવામાં આવે છે। 1 જૂન વિશ્વ દૂધ દિવસ, 2 જૂન તેલંગાણા સ્થાપના દિવસ, 3 જૂન વિશ્व સાયકલ દિવસ, 4 જૂન આક્રમકતા શિકાર मासूम बाळकोनो आंतरराष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून विश्व कीट दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून राष्ट्रीय जड़ीबूटी और मसाला दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून विश्व बाळ ने श्रम निषेध दिवस, 12 जून रशिया दिवस, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून विश्व वैश्विक पवन दिवस, 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 17 जून विश्व मगर दिवस, 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19 जून विश्व शिक्षक दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, 21 जून विश्व संगीत दिवस, तेनी थीम थी हेली थ्रोंग हार्मनी, 22 जून विश्व वर्षावन दिवस, 23 जून विश्व ओलंपिक दिवस, 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 24 जून कूटनीतिय महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रश्न 2 हाल में अदाणी ग्रुप ने क्या भारतनो प्रथम ऑफ ग्रीड ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट शुरू करवामां आव्यो? तो गुजरातनो केपिटल है गांधीनगर, राज्यपाल है सीएम है भूपेन्द्र पटेल, राज्यपाल है आजेन्द्र देवव्रत ने केपिटल है गांधीनगर। ग्रीन नेशनल पार्क नल सरोवर तलाव, थोल तलाव, कंकरिया तलाव, खीजड़िया तलाव ने काकरिया तलाव गुजरात में आवेला छे। तो गुजरात विषे एशिया भारतोलन चेम्पियनशिप 2026 की मेजबानी अमदावाद में करशे। गुजरात में 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाळुं 24मुं राज्य गुजरात बन्यो। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर ने वाहन टेक्स घटाड़ीने 1% करी दीधो छे। गुजरात पोलीसे जीपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू कर्यो छे। गुजरात अमल साधु चीगर ने जीआई टेग मळ्यो छे। अमदावादनी प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ने जीआई टेग मळ्यो। सैन्य अभ्यास जलथल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित थयो। प्रश्न 3 हाल में अंतरराष्ट्रीय बटाटा केन्द्र ने दक्षिण एशिया केन्द्र की स्थापना क्या करवामां आवी छे? तो आगरा। प्रश्न 4 हाल में द इमरजन्सी डायरी ऑफ ईयर्स द डेट फॉर द लीडर नामनु पुस्तक विमोचन करवामां आव्युं छे। तो अमित शाहना द्वारा करवामां आव्युं छे। सुतेचा राजखान्नाए स्टार द लाइट द वे नामनो उपन्यास लख्यो। आदिसी अग्रवाले मोदी द नीतिशास्त्र द वर्ल्ड हिज होस्टर नामनी पुस्तक लखी। होड्रे टुस्के इंडिया 5000 ईयर ऑफ द हिस्ट्री नामनी पुस्तक लखी छे। बंडारू दत्ते तेलुगु लखी। आत्मा तथा प्रजेला काथे आत्मकथानुं विमोचन कर्युं। स्नेह भार्गव द्वारा द वर्ल्ड वुमन द वू रन एम्स द मेमरी ऑफ द मेडिकल पायोनियर नामनी पुस्तक लखी। द डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ नामनो स्मरण पूजा पुजाराए लखी है। ते चेतेश्वर पुजारानी पत्नी है। प्रश्न 5 हाल में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 क्या शुरू थे? तो उत्तराखंड 3 दिवसनो कार्यक्रम। भारत ने विदेश 5000 वधारती प्रतिनिधिओ भाग लेशे। केपिटल है उत्तराखंड देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड ने भारत की प्रथम योग नीति शुरू करी। उत्तराखंड स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचप्लसનું उद्घाटन करवामां આવ્યું છે। उत्तराखंड चमोली जिला में 12 वर्ष પછી पुष्कर कुंभ शुरू थयो। रामायण उत्सव उत्तराखंड में शेलरू डूंगराना जोड़वा गामों मानवामां आवे छे। उत्तराखंड सिल्केरा सुरगना नामे हवे बाबा बोखनाथना नाम पर राखवामां આવ્યું। उत्तराखंड मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान हेठळ भागीरथ एप लॉन्च करी छे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री गंगा अने शारदानी नदी गलियाड़नी घोषणा करी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करी। प्रश्न 6 हाल में इफ्को क्या देश ने प्रथम विदेशी नैनो
ઉર્વરક સંયંત્ર સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તો બ્રાઝિલ. બ્રાઝિલનું કેપિટલ છે બ્રાઝિલિયા. કરન્સી છે બ્રાઝિલિયન રિયલ. રાષ્ટ્રપતિ છે લુલા ડા સિલ્વા. પ્રશ્ન 7. હાલમાં 7મો હેલિકોપ્ટર અને લઘુ વિમાન શિખર સંમેલન આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો પુણે. પ્રશ્ન 8. હાલમાં કયા રાજ્યને FIH હોકી પુરુષ જુનિયર વિશ્વકપને 14મો સંસ્કરણનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? તો તમિલનાડુ. લવિંગનું ઉત્પાદન કર્ણાટકમાં તમિલનાડુ ટોપ પર છે. કર્ણાટકની તમિલનાડુ. CM છે કેપિટલ છે ચેન્નઈ. CM છે કે સ્ટાલિન. રાજ્યપાલ છે RN રવિ. તમિલનાડુ પાંડ્યા વંશના સંબંધિત 8 વર્ષના જૂના શિવ મંદિરની શોધ થઈ. તમિલનાડુ ગેટર ફ્લેમિંગો અભયારણ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે મદ્રાસ હાઈકોર્ટના ફેસલાને પલટીને ત્રીજો બાળકને માતૃત્વ અવકાશ સ્વીકૃત કર્યો. તમિલનાડુને પીસીયુકામી ફટાકડા અને GI ટેગની માગ કરી છે. ભારતની પ્રથમવાર હાથીઓની રાખનારને મહાવીર વિલેજ નામનો એક વિશેષ આવાસીય પરિસર થેપાકાડુમાં બનાવ્યો. ઓટોમોટિવ અને હથિયાર પ્રણાલી પરીક્ષણ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ચેન્નઈમાં કરવામાં આવ્યું. તમિલનાડુની LR શ્રી હરિ 86મો ભારતીય શતરંજ ગ્રેન્ડમાસ્ટર બની. પ્રશ્ન 9. હાલમાં વૈશ્વિક શાંતિ સૂચકાંક 2025માં કોણ ટોપ પર છે? તો આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. બીજા પર આયર્લેન્ડ છે. ત્રીજા પર ન્યૂઝીલેન્ડ છે. ચોથા પર ઓસ્ટ્રેલિયા છે. 5માં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. 6માં સિંગાપુર. 7માં પોર્ટુગાલ. 8માં ડેનમાર્ક. 9માં સ્લોવેનિયા. 10માં ફિનલેન્ડ. અને ભારત 163 દેશોમાંથી 115માં સ્થાન મેળવ્યું છે. કેપિટલ રેકવિક છે આઇસલેન્ડનો. કરન્સી છે આઇસલેન્ડિક ક્રોના. રાષ્ટ્રપતિ છે હલા ટોમસ ડોટેર. પ્રશ્ન 10. હાલમાં કોણ 5મા ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સની મેજબાની કરશે? તો રાજસ્થાન. કેપિટલ છે જયપુર. CM છે ભજનલાલ શર્મા. રાજ્યપાલ છે હરિભાઉ કિશનરાવ બાગડે. રાજસ્થાનની મેઘર અને ખીચન ગામને રામસર સાઇટ ઘોષિત થયો. તેની સાથે મળીને કુલ રામસર સાઇટોની સંખ્યા વધીને 91 થઈ છે. રાજસ્થાન સરકારે વંદે ગંગા જળ સંરક્ષણ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. રાજસ્થાન સાગરી બીનને GI ટેગ મળ્યો છે. GI ટેગની વિશેષતા મળી છે. રાજસ્થાન મંત્રીમંડળને કોચિંગ સેન્ટરોને વિનિયમિત કરવાવાળો વિધેયક બિલ મંજૂરી આપી છે. અભ્યાસ ડેટર 2025 અભ્યાસ ડેટર્જડ હંડ 2025 જોધપુરમાં આયોજિત થયો. રાજસ્થાન સરકારે સ્કૂલી બાળકોને માટે દુર્ઘટના વીમા યોજના શરૂ કરી છે. પ્રશ્ન 11. હાલમાં SP ગ્લોબલ રેટિંગ્સની ભારતની GDPમાં વૃદ્ધિદર કેટલા પ્રતિશત રહેવાનું અનુમાન લગાવ્યો? 6.5. પ્રશ્ન 12. હાલમાં કોને 85.29 મીટરનો થ્રોની સાથે ઓસ્ટ્રોવા ગ્લોન્ડ સ્પાઇક 2025 જેવલિયન થ્રો ખિતાબ જીત્યો? નીરજ ચોપડા. પ્રશ્ન 13. હાલમાં નાસાના એર સ્પેસ પ્રોગ્રામને પૂરા કરવાવાળો પ્રથમ ભારતીય કોણ બની છે? તો ડાંગેટી જાનવી. પ્રશ્ન 14. હાલમાં કોણે IOC નામની પ્રથમ મહિલા અને આફ્રિકી અધ્યક્ષ બની? તો ક્રિસ્ટી કોવેન્ટી. તો પ્રોફેસર સુમન ચક્રવર્તી IIT ખડગપુરના નિદેશકના નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. અનંતનાથ ચંદ્રકાંતને MITના પ્રથમ ભારતીય મૂળના પ્રોફેસર બન્યા છે. અનુરાધા ઠાકુરને SP બોર્ડના નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બ્રિટેન ખુફિયા એજન્સીની M16માં પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ બ્લેઝ બેન્ટરવેલી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. મેટાના અરુણ શ્રીવાસને ભારતના નવા MD બન્યા છે. સન ફાર્માએ કૃતિ ગણોકરને MD નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ઇસરોના પૂર્વ અધ્યક્ષ S સોમનાથને ચાણક્ય વિશ્વવિદ્યાલયના બેંગલુરુમાં સુલેખન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રશ્ન 15 અને છેલ્લો પ્રશ્ન 15 પ્રશ્ન. હાલમાં કોને ભારતનો સર્ચ માટે નવો AI મોડ રજૂ કરેલ છે? તો ગૂગલ. પ્રશ્ન છેલ્લો. હાલમાં કયા રાજ્યને ભારતની પ્રથમ યોગ નીતિ શરૂ કરી? ઉત્તરાખંડ. પ્રશ્ન તમારા માટે છે હવે. હાલમાં બાચી મેળા ક્યાં શરૂ થયો છે? તો ગોવા, કેરળ, ત્રિપુરા કે અસમ? બરાબર. તો હવે છેલ્લે જે 2 મહિનાના પ્રશ્નો કરવાના છે તેના વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. પણ શ્રીલંકાના હુમલા માટે વાયુસીમા અને ભૂમિસીમાનો ઉપયોગ ન કરવાની ઘોષણા કરી છે.
કામલગીરી સ્વીડનના પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. 15મી બ્રિક્સ વેપાર મંત્રીઓની બેઠક બ્રાઝિલમાં થઈ. અલ્જેરિયા એનડીબીનો સદસ્ય બન્યો. 2025માં તેલ અને ગેસ ભંડારવાળો દેશ વેનેઝુએલા બન્યો. ગુજરાત 100% વિદ્યુત રેલ નેટવર્કવાળો 24મું રાજ્ય બન્યું. ધ ડાયરી ઓફ ધ ક્રિકેટર વાઇફ નામની પુસ્તક શ્રવણ પુજારાએ લખી છે. ચેતેશ્વર પુજારાની પત્ની છે. સુલમાં આયોજિત 2025 ISSF જુનિયર વિશ્વ કપ તાલીમમાં ભારત ટોપ પર છે. ભારત અને મંગોલિયા વચ્ચે સૈન્ય નોમેડિક એલિફન્ટ શરૂ થયો છે. નચાટાડી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કેરળમાં થયું. લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્તુગાલના ફરીથી પ્રધાનમંત્રી બન્યા. રાજીવ કૃષ્ણ ઉત્તર પ્રદેશના નવા DGP બન્યા. જમ્મુ કાશ્મીરે તાલ વન્યજીવ અભયારણ્ય ઇકો સેન્સિટિવ નોમ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. જર્મની 34 વર્ષ પછી દુનિયાનો ટોપ ઋણદાતા દેશ બન્યો. 34 વર્ષ પહેલાં જાપાન હતું. DOGEના પ્રમુખ એટલે કે ડોંગના પ્રમુખ પરથી રાજ્યનું નામ આપ્યું એલોન મસ્કે. ઓડિશા રાજ્યએ અંકુર નામની રણનીતિક શહેરી પરિવર્તન પહેલની શરૂઆત કરી. MAનો પુરસ્કાર જીતવાવાળી પ્રથમ ભારતીય મોની રાજ્યકુમારી બની. 100% સાક્ષર ઘોષિત કરવા રાજ્યમાં મિઝોરમ, ગોવા આ બંને રાજ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. પહેલું મિઝોરમને ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું. 2025માં એશિયા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ પદક તાલીમમાં ચીન ટોપ પર છે. ભારત બીજા પર છે. ત્રીજા પર જાપાન છે. કઝાકસ્તાન ચોથા પર છે. કેન્દ્ર સરકારે ઇન્ડિગો તુર્કી દેશના એરલાઇન્સની સાથે એરક્રાફ્ટની લીઝ ખતમ કરવાનો નિર્ણય લીધો. બાંગ્લાદેશે કલા પ્રદર્શિત રવિન્દ્રનામના શરૂ કરી. ઓપલ સુચાતાએ મિલ્સ વર્લ્ડ 2025નો ખિતાબ જીત્યો. તે થાઇલેન્ડની છે. લીઝે મ્યુ દક્ષિણ કોરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિને નિર્વાચિત કરવામાં આવ્યા. લુઇસ મોન્ટેનેગ્રો પોર્તુગાલના ફરી પ્રધાનમંત્રી બન્યા. ડેટોલ મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા. હિમાચલ પ્રદેશ પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ રોકવા માટે સ્કૂલી વિદ્યાર્થીઓને સ્ટીલની બોટલ આપશે. 6 લાખ બોટલનું વિતરણ કરવામાં આવશે. કોકો ગોફને ભારતીય ફ્રેન્ચ ઓપન ખિતાબ જીત્યો. મહેન્દ્રસિંહ ધોની ICC હોલમાં ફેમમાં સામેલ થયા. માઇક્રોસોફ્ટને પાછળ છોડી એનવીડિયા મૂલ્યવાન કંપની બની. મુકવાલે અમેરિકાના મેડિકલ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ગ્લોબલ જેન્ડર ઇન્ડેક્સમાં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. ભારત 131માં સ્થાન પર છે. શ્રીલંકામાં પોષણ પોયા ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. આ તહેવાર 2000 વર્ષ પહેલાં બૌદ્ધ ધર્મનું ઐતિહાસિક આગમન ધર્મનું પ્રતીક છે. આ પોષણ પોયા ઉત્સવ કેટરીના કૈફને માલદીવની ગ્લોબલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની. કર્ણાટક તમાકુ ઉપયોગ ઓછો કરવા માટે તમાકુ ખરીદવાની ઉંમર 18થી વધારીને 21 કરવામાં આવી. કર્ણાટકે હુક્કા બાર પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. અંતરિક્ષ એજન્સીઓના નામ તો અંતરિક્ષ એજન્સી ચાઇનાની છે CNSA, ભારતની ISRO, જાપાનની JAXA, અમેરિકાની NASA. કેન્દ્ર બેંકે શૂન્ય બેલેન્સ પર ચાર્જ ન લેવાનો ફેસલો કર્યો. વાડાના અધ્યક્ષ વિટોલ બાકા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા અને વાડાના ઉપાધ્યક્ષ યાંગને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકારે અગ્નિગૃહ માટે 20% નોકરીની આરક્ષણ અને 3 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવી. દૂધ ઉત્પાદનનો ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર છે. પોલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિ કરોલ નવરોકી ચૂંટણી જીત હાંસલ કરી. ઇટલીને દેશમાં માઉન્ટ એટના જ્વાળામુખી ફાટ્યો છે. સેન ફ્રાન્સિસ્કો દુનિયાના ટોપ 10 સ્ટાર્ટઅપ શહેરોમાં 2017 સૂચિમાં ટોપ પર છે. ભારતનું કર્ણાટક 10મા પર છે. વિકાસ દર 13.8 છે. મહારાષ્ટ્ર 2025માં ભારતના ટોપ બ્લુબેરી ઉત્પાદક રાજ્ય બન્યું. ફિલિપિન્સનો દેશમાં HIV રોગીમાં 5% વધારો નોંધવામાં આવ્યો. 15થી 25માં વર્ષના સુધીમાં HIVનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. એલન મસ્કે મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ એક્સચેટ લોન્ચ કરી છે. મંગોલિયા દેશના પ્રધાનમંત્રી ઓરિન એડીને રાજીનામું આપ્યું. હાલ દુનિયાનો ટોપ ડ્રેગન ફ્રૂટ ઉત્પાદક દેશ વિયેતનામ બન્યો. વુમન એશિયા કપ 2025નું આયોજન ચીનમાં કરવામાં આવ્યું. જલવાયુ પરિવર્તન સ્પર્ધા સૂચકાંકમાં 2025માં 10મા સ્થાન પર છે. ભારત ડેનમાર્ક ચોથા પર છે. 3 સ્થાન એકથી કોઈને નથી આપવામાં આવેલા. ચોથા સ્થાન પર ડેનમાર્ક છે. રાજસ્થાન વંદે ગંગા જળ સંરક્ષણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એક વૃક્ષ મા કે નામ 2 ઓન લોન્ચ કરી છે. કેન્દ્રીય શિક્ષા મંત્રી છે. હાલમાં હિમાચલ પ્રદેશના રાજીવ ગાંધી વન સંવર્ધન યોજના શરૂ કરી છે. IISC એવા નિયોજન વિકસિત કરવામાં આવ્યા જે વધારે લોહી ગંઠાવાનું રોકવામાં આવશે. COVID-19ની અંદર વેક્સિન આપવામાં આવ્યું અને એ વેક્સિનની અંદર લોહી ગંઠાવાનું એટકના પ્રોબ્લેમ વધવાને લીધે IISC એવા નેનોજેમ વિકસિત કર્યા જે લોહી ગંઠાવાનું રોકવાનું આવશે. સુદર્શન વેણુ TVS મોટરના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં. TCL ઇન્ડિયાએ રોહિત શર્માને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા. ભારતે ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ સિરીઝનું નામ બદલીને એન્ડરસન ટેન્ડુલકર ટ્રોફી રાખવામાં આવ્યું. કેન્દ્રના થવાનમાં G સંમેલનનું ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ PM મોદી કરશે. શૈલેષી મહેતા ફર્ટિલાઇઝર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં. ગોવા ફેનીને GI ટેગ મળ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી સાયપ્રસની દેશની આધિકારિક યાત્રા પર ગયા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2025 જીત્યો છે. 27 વર્ષ પછી આ ટુર્નામેન્ટ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ કપ જીત્યો છે. સાયપ્રસ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી ગ્રેટ કોલર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મકોરિયસ III નરેન્દ્ર મોદીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે અને સાયપ્રસનો છે આ
ભારતને અમેરિકાના વાયુસેનાની બીચ અભ્યાસ ટાઈગર ક્લો સપનો થયો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીને સાયપ્રસનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળ્યો છે. બ્રિટનની ખુફિયા એજન્સી M16ને પ્રથમ બ્લેઝ મેટ્રોવેલી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રશિયા દેશની ઈરાનની 8 પરમાણુ ક્ષેત્ર બનાવશે. રાજીવ દેવ ઉપસેનાના પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પંજાબ સરકારે કપાસની ખેતીમાં 20% વધારો નોંધવામાં આવ્યો. હોલંબી કલાનો 4.1 એકરમાં દેશનો પ્રથમ અત્યાધુનિક ઈ-વેસ્ટ પાર્ક બનશે. દોરાઈસ્વામી LICના અધ્યક્ષને MD નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય સરકારે પારિવારિક લાભ યોજનાને ડિજિટલ કરવામાં આવ્યું. 12 જૂને રશિયા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. ઇઝરાયલ દેશના સર્વોચ્ચ ઓપરેશન રાઇઝિંગ લાયન શરૂ કરવામાં આવ્યું. કેટરીના કેફ માલદીવના ગ્લોબલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યો. ભારત અને અમેરિકા દેશની વાયુસેના વચ્ચે ટાઈગર ક્લો સપનો થયો. ઇન્ટરપોલના ભારતને પ્રથમ સિલ્વર નોટિસ મળશે. સન ફાર્મા કૃતિ ગણોકરને MD અને CEO MD નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પંજાબે ઔદ્યોગિક વિકાસને વધારવા માટે ઉદ્યોગ ક્રાંતિ શરૂ કરી છે. ભારતીય સ્ટીક હુમલા માટે રુદ્રાક્ષ VTOL ડ્રોન સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ચોથા સંયુક્ત મહારાષ્ટ્ર સાગરમાં સંમેલનની મેજબાની ચીન દક્ષિણ કોરિયા કરશે. હાલમાં ભારત અને જાપાનને દુર્લભ મુદ્રાની નિયત રોક લગાવવામાં આવી. ભારતને ઈરાન વચ્ચે પોતાના નાગરિકોને નીકળવા માટે ઓપરેશન સિંધુ શરૂ કરવામાં આવ્યો. QS વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગમાં 2026માં IIT દિલ્હી ટોપ પર છે. ભારતની અંદર વિશ્વની અંદર 123માં સ્થાન પર છે અને ભારતની અંદર ટોપ પર છે IIT બોમ્બે. વિશ્વની અંદર 119માં સ્થાન પર છે, જ્યારે બીજા પર ભારતમાં છે IIT મદ્રાસ. ત્રીજા પર ભારતમાં છે, જ્યારે વિશ્વમાં 180ના સ્થાન પર છે. IIT ખડગપુર 215માં સ્થાન પર છે, ભારતમાં ચોથા સ્થાન પર છે. વિશ્વમાં MIT વિશ્વમાં ટોપ પર છે. આંધ્રપ્રદેશે શિક્ષા વધારવા માટે થલ્લકી વંદનમ યોજના શરૂ કરી. આ જે બાળકોની માતા છે તેમને 15,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે, એટલે માતાને પ્રોત્સાહન બાળકને ભણાવવા માટે વધી શકે. થાઇલેન્ડની રાષ્ટ્રીય પક્ષી ફાયરબેક પ્રથમ વખત ઉત્તરાખંડ ભારતીય રાજ્યોમાં જોવા મળ્યું છે. ભારતનો મૃત્યુદર 83%ની કમી જોવા મળી. દુનિયામાં માતૃ મૃત્યુદરની 42%ની કમી જોવા મળી છે. શિશુ મૃત્યુદરની 69%, ભારતમાં કમી જોવા મળી છે 69%, જ્યારે વિશ્વની બાળ મૃત્યુદરની કમી 55% જોવા મળી છે. હાલમાં મુંબઈ ભારતીય શહેરોમાં 5% વિદેશી યુનિવર્સિટી કેમ્પ ખોલવામાં 5% વિદેશી યુનિવર્સિટી કેમ્પ ખોલવામાં આવશે. ગોવિંદ મોહન એર ઇન્ડિયા AI-171 દુર્ઘટનાની તપાસ કરશે. આજે અમદાવાદની અંદર વિમાન ક્રેશ થયું, 242 લોકોના મૃત્યુ પામ્યા, તેની ચર્ચા છે અને તેનું તપાસનું નેતૃત્વ કરશે ગોવિંદ મોહન એર ઇન્ડિયા AI-171નું. આંધ્રપ્રદેશ કર્ણાટક રાજ્યથી આવવાવાળા તોતાપુરી આમ કેરીનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો. દિલ્હી પર રાજ્યને નવી આબકારી નીતિ શરૂ કરી. બીજિંગમાં 2025 પેરા પાવર લિફ્ટિંગમાં વર્લ્ડ કપ શરૂ કરવામાં આવ્યો. PM મોદી સાયપ્રસની આધિકારિક યાત્રા પર ગયા. FIFA વિશ્વકપ 2025નું આયોજન અમેરિકામાં કરવામાં આવ્યું. મેટાને અરુણ શ્રીવાસ્તવને ભારતના નવા MD નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સુચેતા ખન્ના ધ સ્ટાર લાઈફ ધ વે નામની ઉપન્યાસ લખ્યો. કર્ણાટક જમ્પિંગ સ્પાઈડરની નવી પ્રજાતિ શોધ થઈ. સાયપ્રસના દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન કોલર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ મકોરીસ 3 PM મોદીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ઈરાન દેશને ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 3 શરૂ કરવામાં આવ્યું. ICC મહિલા બલ્લેબાજી રેન્કિંગમાં સ્મૃતિ મંધાના ટોપ પર છે, 18 જૂનમાં ટોપ પર હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કેનેડા G7માં ભાગ લીધો છે. G7 થયો કનાનાકીસમાં થયો અને કેનેડાનું શહેર છે. વિશ્વની સૌથી મોટી સુરક્ષિત એરલાઇનનો દરજ્જો ન્યૂઝીલેન્ડને વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સનો દરજ્જો એર ન્યૂઝીલેન્ડને આપવામાં આવ્યો. તે ન્યૂઝીલેન્ડની છે. એલાવેથી લોંગકુમારને ઉત્તર કોરિયાના ભારતના રાજ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સનો દરજ્જો એર ન્યૂઝીલેન્ડને આપવામાં આવ્યો. બરાબર. વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઘરેલું વિમાન બજાર ભારત બન્યો છે. એક પર અમેરિકા છે, બીજા પર ચીન છે, ત્રીજા પર ભારત છે. મેઘાલય રાજ્યમાં બજેટમાં 8% સ્વાસ્થ્ય ફાળવેલ, જે ભારતમાં સૌથી વધારે છે. મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગંગાજળ સંવર્ધન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઓપન AI અમેરિકા દેશની રક્ષા વિભાગને $200 મિલિયન AI અનુબંધ લગાવ્યો. કર્ણાટક ચર્ચામાં લે કાલી ટાઈગર રિઝર્વ કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. CBIના અનુરાધા ઠાકર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. હાલમાં સરકારે નિજી વાહનો માટે 3,000 રૂપિયા ફાસ્ટેગ વાર્ષિક પાસ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આ પાસની અંદર જે ટોલ ટેક્સ છે, ટોલ ટેક્સની અંદર 1 વર્ષની અંદર સમય મર્યાદા રાખવામાં આવશે અને જો 1 વર્ષની અંદર 200થી વધારે ટોલ કરી શકાશે. જો 200 1 વર્ષ પહેલાં ટોલ કરી દેશે તો એ પાસની લિમિટ ખતમ થઈ જશે અને 1 વર્ષની અંદર જો ટોલ 200 નહીં કરી શકે તો પણ એ પાસની સમયમર્યાદા સમાપ્ત થઈ જશે. ફૂલોની નવી પ્રજાતિ પોર્ટુલાકા ભારતમાં શોધ થઈ. વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025માં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કંગલા રનૌત
ને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો ખૂબ જ સ્પીડમાં છેલ્લે પ્રશ્નો હતા. કાયમનું રિવિઝન થતું હોવાને લીધે આપણે થોડી સ્પીડ રાખેલી હતી. વિડીયો એવો લાગે તો થોડો સ્ટોપ કરીને ચેક કરી લેજો, કારણ કે 2 મહિનાના છેલ્લે પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરાવવાના હોય વિડીયોને થોડું સ્પીડમાં રાખવામાં આવે છે. આવનાર પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાઓ તેવી મારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન.